أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن
الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد
ذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور hal ini lamnya dibaca jelas ya, karena ini merupakan lam ma'rifah. Jadi dibaca, ditekan saja, kemudian lamnya dibunyikan secara jelas dan dialirkan. Hal yang jangan hal yang ya, jangan dipantulkan. Kemudian yang zu di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf zo. Ini merupakan ikhfa al-shad ya, makna al-shad itu pertengahan. Jadi antar makharijul huruf nun dengan zo itu tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Maka cara bacanya yaitu nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf zo dengan cara ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung.
Nah, untuk ikhfa al-shad ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang atau setara. Jadi tidak lebih ke dengung juga tidak lebih ke samar. Yanzu ya. Kemudian ru ini ra-nya hukumnya dibaca tebal ya karena harokat ra itu berharokat zummah. Kemudian untuk ru-nya dibaca panjang 2 harokat karena ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Kemudian illa ya. Ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil karena mad tabi'inya yaitu la, ada alif sebelumnya harokat fathah berhadapan dengan hamzah di lain kalimat yaitu di kalimat ayya. Nah, ketika ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain kalimat, ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Maka ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian ayya di sini ada nun sukun bertemu dengan ya yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya memasukkan dengan cara berdengung. Jadi jangan dibaca an ya. Nah, untuk nun ini tidak lagi dibaca tapi langsung dileburkan ke dalam huruf ya sambil ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung lebih kurang 2 harokat. Ayya ya. Kemudian ya ini hamzah ya, jadi dibacanya ya tipis karena hamzah ini sifatnya adalah terang jahar ya, jelas. Jadi jangan dibaca ya tapi ya ditekan. Kemudian tiyahumullah. Ini ada lafdzul jalalah, namanya lafdzul jalalah tafkhimun mufakkamun ya. Jadi dibaca tebal karena sebelum lafdzul jalalah berharokat zummah yaitu mu. Jadi cara bacanya ditebalkan. Humullah ya. Dan untuk alif lamnya ini dinamakan dengan alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Jadi cara bacanya mu-nya langsung dileburkan ke dalam huruf la ataupun dimasukkan. Dan untuk alif lam ini tidak lagi dibaca. Atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Dan untuk hukum bacaan la ini dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian fi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Zulalim mi, ini ada harokat tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Jadi sama dengan ayya ya. Ini ada nun sukun ketemu dengan ya yang bertasydid. Kemudian ini ada tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid. Nah, untuk hukum idgham ini dibacanya tanwinnya dileburkan ke dalam huruf mim ya. Zulalim. Jadi dengan cara ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung lebih kurang 2 harokat. Kemudian minal ini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu gha. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi sukunnya. Minal gha. Jadi ini alif lamnya tetap dibaca ya, beda dengan alif lam asyamsiyah. Kalau asyamsiyah alif lamnya tidak dibaca karena hurufnya langsung dileburkan ke dalam huruf syamsi. Sementara alif lam al-qamariyah ini alif lamnya tetap dibaca dan kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah karena dari segi bacaannya jelas ya alif lamnya. Kemudian ghama ini ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian wal ini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah ya, sama seperti minal. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ma. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian malai ada mad tabi'i yaitu la, ada harokat fathah berdiri tegak bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat.
ini dinamakan dengan mad wajib muttasil karena mad tabi'iynya dengan hamzah masih bersatu dalam satu suku kata. Maka untuk mad wajib muttasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Wal malaikatu wa qudiyal amr. Jadi di sini ada alif lam juga ya, namanya alif lam al-qamariyah, diyal am ya. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu a ya, hamzah ataupun alif. Nah, untuk alif lamnya dibunyikan secara jelas, wa qudiyal amr. Nah, karena di sini ada tanda waqaf yaitu bentuk tanda waqaf al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih bagus ya ketimbang diteruskan. Maka saat mewakaf di sini otomatis kita sukunkan ra-nya juga ya. Karena di sini di belakangnya huruf sukun, maka ra ini juga ikut sukun. Tapi cara bacanya ra-nya tetap dibunyikan ya, kemudian tidak sampai kepada harokat amr ya. Jadi ditekan dulu mimnya, kemudian dibunyikan makhraj ra-nya. Jadi untuk ra ini dibaca tebal ya. Jadi jangan amr ya, amr. Jadi dibaca tebal amr ya. Kemudian wa ilallah, di sini ada alif lam ya, juga namanya alif lam asyamsiyah. Perbahasannya sama seperti lafzul jalalah di atas juga ya. Ini alif lam syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la ya. Cara bacanya la-nya langsung dileburkan ke dalam lafzul jalalah, lafaz Allah. Dan untuk lafaz Allah ini dibaca tebal ya, karena sebelumnya harokatnya fathah. Wa ilallah ya. Kemudian untuk la ini dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat tegak ya. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian tur, di sini ada ra sukun. Hukum bacaannya yaitu ditebalkan ya, karena sebelum ra sukun berharokat zumma, yaitu dengan posisi pangkal lidah naik ke atas langit. Kemudian turja'ul, ini juga ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, sama pembahasan seperti wa qudiyal amr ya. Ada alif lam, sesudahnya terdapat huruf qamariyah yaitu alif ataupun hamzah, dibaca alif lamnya secara jelas ya. Turja'ul umur. Nah, untuk umur ini dinamakan dengan mad arid lis sukun ya, karena ada mad tabi'i yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zuma. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu ra yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka mad arid lis sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Dan untuk bacaan ra-nya dibaca tebal ya, karena huruf yang di belakangnya yaitu waw sukun ya, maka ini dibaca tebal umur ya, dengan posisi pangkal lidah naik ke atas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.